श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। अब वार्ता क्रमांक 29। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक सनाढ़ ब्राह्मण जो वह मथुरा जी में रहतो तिनकी वार्ता को भाव कहत है। श्री हरिराय जी भाव प्रकाश में विस्तार थी वर्णन करता कहे छे कि ये सात्विक भक्त है। लीला में इनको नाम प्रमदा है। सो प्रमदा गति उत्तालिका ते प्रगति है ताते इनके भाव रूप है। और प्रमदा श्री यमुना जी के यूथ में है ताते श्री यमुना जी के स्वरूप को ये नीकी भांति जानती है। श्री यमुना जी द्वारा भगवद रस की प्राप्ति भई है ताते श्री यमुना जी में प्रमदा की प्रीति है। ये मथुरा में सनाढ़ ब्राह्मण के जन्म्यो सुबरस 20 को भयो। ता समय श्री गोसाई जी आप अडेल ते विजय करी मथुरा जी में आई बिराजे। तहाँ श्री गोसाई जी आप नित्य विश्रांत घाट संध्या करण को पधारते। पाछे केशवराय जी के दर्शन को पधारते। सो एक दिन यह ब्राह्मण केशवराय जी के दर्शन को गयो हतो। ता समय श्री गोसाई जी आप केशवराय जी के दर्शन में मथुरिया चोबेन सो श्री यमुना जी को महात्म्य कहत हते। सो वा ब्राह्मण यह बात सुनी तब तो यह ब्राह्मण अपने मन में विचार कियो जो इनकी शरणी जाई इनके सेवक हुजिए तो आछो। पाछे श्री गोसाई जी आप केशवराय जी के दर्शन करी अपने घर पधारे। तब यह ब्राह्मण हु श्री गोसाई जी के संग ही संग आयो। पाछे श्री गोसाई जी आप श्री नवनीत प्रिया जी की राजभोग आरती किए। ता पाछे अपनी बैठक में आई बिराजे। तब यह ब्राह्मण दो हाथ जोड़ी विनंती कियो जो महाराज कृपा करी मोको सेवक कीजिए। तब श्री गोसाई जी या को शुद्ध भाव देखी या ब्राह्मण को नाम सुनाए। पाछे एक व्रत कराई दूसरे दिन निवेदन कराए। એટલે કે નામ તો તે જ દિવસે સંભળાવી દીધું જ્યાં વિનંતી કરી, પણ નિવેદન એટલે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રનું દાન બીજે દિવસે વ્રત કરાવી અને પછી ત્રીજે દિવસે કરાવ્યું। तब यह ब्राह्मण श्री गोसाई जी सो फेरी विनंती कियो जो महाराज कृपा करी मोको श्री यमुना जी को स्वरूप समझाइए। तब श्री गोसाई जी या की दीनता देखी ताही समय यमुनाष्टपदी करी वाको दीनी। आज प्रसंग छे ए फरी एक बार समझी लीए। पहला तो यमुनाष्टपदी जे करी आने आपी એ યમનાષ્ટપદી મને ફેસબુકમાંથી જ પ્રાપ્ત થઈ છે। આજે જ એના પીક સેવ કર્યા છે એટલે હું જરૂરથી યમનાષ્ટપદી એ હેડિંગ સાથે એ પીક મૂકીશ જેમાં એમનું શ્લોક અને અનુવાદ છે, અર્થ છે, જેથી જરૂરથી આપ લાભ લેશો। અને આ પ્રસંગ જે છે એમાં જે અડેલમાં બિરાજતા તેને બદલે અડેલ છોડી અને હવે જ્યારે પ્રથમ વખત મથુરામાં આવીને આ બિરાજવા લાગ્યા તે વખતનો આ પ્રસંગ છે।
અને ત્યાંમાં કેશવરાયજીનું જે મંદિર છે એ ઠાકોરજીના પ્રપૌત્ર વજ્રનાભજીએ બંધાવડાવેલું છે તે છે. અને ત્યાં આપનો નિયમ નિત્યનો હતો, જ્યારે જ્યારે પણ આ મથુરામાં હો તો રોજ દર્શન કરવા ત્યાં જાઓ. અને હવે આ જે છે યમનાષ્ટપદી કરી વાકો દીની. पाछे श्री गुसाई जी आप या ब्राह्मण को आज्ञा दिए जो तू या को पाठ नित्य करियो। तब यह ब्राह्मण विनंती कियो जो महाराज हम अज्ञानी जीव है, ताते कृपा करी या को भाव समूह जाइए तो आछो। तब श्री गुसाई जी या को यमुनाष्टपदी को भाव खोली के कहो। तब तो यह ब्राह्मण श्री यमुना जी के स्वरूप में મગન હોઈ ગયો. એટલે આ જે યમનાષ્ટપદીની રચના કરી છે એ નિમિત્ત આ બ્રાહ્મણ છે એવું સિદ્ધ થયું. અને એ મને આજે જ પ્રાપ્ત થઈ છે, પણ એ તો નહીં સમજી શકાય. ભાવ સમજાવવા માટે તો શ્રી વલ્લભ કુલનું શરણું લેવું પડે. પણ મારી પાસે એ યમનાષ્ટપદી અને તેનો અર્થ ગુજરાતીમાં એ બંને હું જરૂર રાખીશ. પાછે વહ બ્રાહ્મણ શ્રી ગુસાઈજી સો વિનંતી કિયો જો મહારાજ कृपा करी मोको श्री यमुना जी की सेवा पधराई दीजिए तो हो इनकी सेवा करूं। तब श्री गुसाई जी आप या ब्राह्मण को श्री यमुना जी की रेणुका एटले के यमुना जी नी रज किनारानी एक थैली में दे कहे जो तू इनकी आछी भांति सेवा करियो तो को श्री यमुना जी कृपा करी सब अनुभव जतावेंगे। पाछे यह ब्राह्मण श्री गुसाई जी को दंडवत करी घर आयो। ता दिन ते यह ब्राह्मण श्री यमुना जी को स्वरूपात्मक करी जानन लाग्यो। हवे श्री गोकुलनाथ जी कृपा करी एना वार्ता प्रसंग एक ज छे, आमां बस आ ज छे। आज लगभग विराम थई जशे। तेनुं दर्शन करावता कहे छे सो ओह ब्राह्मण श्री यमुना जी को अपरस में परस करे, पान करे, श्री यमुना जी में पाँव हूँ न धरे, सगरो कार्य कुआ के जल सो करे, प्रभुन को जारी अपरस में जमुना जल लियोई भरे। सो मथुरा जी के वैष्णव श्री गुसाई जी के बालकन सो कहे जो वाकी परीक्षा लेऊं। तब श्री गिरधर जी नाही किए। हवे आ जे छे यमुनाजी साक्षात स्वरूपात्मक जे भाव जाणी गया એટલે આ બ્રાહ્મણથી તો હવે યમુનાજીમાં ક્યારે પણ સ્નાન કરવાનું સંભવ ન રહ્યું કે આ પગ પણ ના મૂકે યમુનાજીમાં, પાંહું ન ધરે, એટલો ભાવ થઈ ગયો. અને આ જાણ થઈ ગઈ ત્યાંના લોકોને, મથુરાજીના વૈષ્ણવોને. અને તેમણે જઈને શ્રી ગુસાઈજીના જે 7 લાલજી બિરાજતા હતા તે સૌને કહ્યું કે આની પરીક્ષા લેવી જોઈએ. હો, આ બધું પ્રેરણા કરવાવાળા માનજો ગોવર્ધનનાથજી છે. આ લીલા એમને કરવી ગમે છે, એટલે કોઈને ને કોઈને નિમિત્ત બનાવી આવી લીલા કરી. તબ શ્રી गिरधरजी नाही किए, गिरधरजीએ ના પાડી, આવું ના થાય. વૈષ્ણવ કી પરીક્ષા લેની નહીં, કહેતે ये अपराध है. જો ને વૈષ્ણવથી ડરતા રહેવું જોઈએ. એ વાત એક પ્રસંગ તો આવી ગયો હમણાં કે કોઈ પણ વલ્લભકુલ જ્યાં આપને ત્યાં જે વૈષ્ણવો આવતા હોય નિત્ય નિયમથી અને એ જે ટ્રેલ કરતા હોય એમાં બહુ વિવેક વિચારીને પછી એ લોકો આજ્ઞા કરે છે વલ્લભકુલ બાળકો. કેમ કે વૈષ્ણવ એ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના અંગથી પ્રગટ થયેલા સ્વરૂપ છે. એમની પાસે નોકરની જેમ કામ પણ ના લેવાય એ વાત તો આવી ગઈ. હવે આજે જે પ્રસંગ આવ્યો એમાં વૈષ્ણવની પરીક્ષા પણ ના થાય, નતર બાલક વલ્લભકુલ બાળકોને પણ અપરાધ લાગે. આવું શ્રી ગિરધરજી આપના લાલન શ્રીઓને કહી રહ્યા છે. पाछे और बालक मिली के वाको नाव पर बैठा रही के ले गए. પણ શ્રી ગોકુલનાથજી તો ઠાકોરજી જેવો સ્વભાવ છે, ટીખળ કરવી આપને બહુ જ ગમે છે. એટલે તો ગોકુલનાથજીનું હાસ્યામૃત એ વિદિત છે સર્વ વૈષ્ણવોને. તો એ તો અને એમનો ભાવ પણ જાણે ને શ્રી ગોકુલનાથજી પણ આપ તો સાક્ષાત ઈશ્વર છે, એટલે આપને તો કરતુંમાં કરતું કોણ રોકે. એટલે આપે તો બધાએ બીજા બાળકોને સાથે લઈ અને નાવમાં બેસાડી દીધા એ વૈષ્ણવને, અને પછી એ નાવ ચલાવી અને બીચ મેં પુલિન એટલે જ્યાં વચ્ચે બેટ જેવું હોય, આજુબાજુ જમનાજીનું જળ, વચ્ચે ખાલી ટીલો હોય, ત્યાં જઈને બિરાજ્યા. એટલે આ પણ ઉતરવું તો પડે. આ બધા ઉતરે એટલે ગોકુલનાથજીથી લઈને પછી ગોકુલનાથજીએ જોયું કે આ ઉતરી ગયા વૈષ્ણવ, આવી ગયા અહીંયા વચ્ચે. પછી નામવાળાને કીધું કે હવે તું પાર જા,
જ્યારે બોલાવીએ ને ત્યારે આવજે. એટલે ના વાળો તો ગયો. ઇતને કરત પ્રહર દિન રહ્યો. હવે એ લોકો સાથે ત્યાં પુલિન ઉપર છે ને હવે ત્યાં દિવસમાં ફક્ત 3 કલાક એટલે કે રાત્રિ થવામાં સંધ્યા થવામાં 3 કલાક બાકી રહ્યા. તબ ઉન વિનંતી કરી જો મહારાજ મેરે નાહિવે કો સમય ભયો હે, નાવ મંગાઈએ. હવે તો જે સેવાનો ક્રમ છે એમાં જે સમય થયો એટલે એમણે કહ્યું કે મારે સ્નાન કરવાનો સમય થઈ ગયો છે, હવે તમે નાવ મંગાવી લો. એટલે વલ્લભ જે છે બાલક એમને પણ વિનંતી તો કરવી જ પડે. જો મહારાજ મેરે નાહિવે કો સમય ભયો હે, નાવ મંગાઈએ. હવે તાપ છે સેવાનો, પણ સામે સેવા આપનાર પણ શ્રી વલ્લભ જ છે એટલે આપના જ બાળકો એટલે કેટલું બધું એમને ખેંચમતાણ થયું હૃદયમાં. સો નાવ મંગાઈ કે સગરે બાલક નાવ પર ચડે. હવે જુઓ ગોકુલનાથજીએ તો હદ કરી, નાવ તો મંગાવી લીધી પણ પછી આપ અને આપના ઈશારો કરીને બીજા બધા બાળકોને આપના જે લઘુ ભ્રાતા હતા અને જે પણ મોટા ભ્રાતા બધાને બેસાડી દીધા અને પછી નાવવાળાને ઓર વાસો કહે તું પુલિન મેં બેઠ, હમ કહે તબ તું નાવ પર ચડ્યો. અને વલ્લભકુલની આજ્ઞા તો શિરોમાન્ય છે એટલે કહ્યું કે તું અત્યારે અહીંયા બેટ ઉપર બેસ, હમણાં તે કહીએ ને પછી તું નાવમાં ચડજે. સો વહ બેઠ્યો રહ્યો પુલિન મેં. અને વલ્લભની આજ્ઞા થઈ જાય પછી તો એનાથી વધારે કંઈ ના હોય. ઓર વે તો નાવ ચલાઈ પાર ગયે. હવે નાવ ચલાવીને શ્રી ગોકુલનાથજી અને આપના બીજા સાથે જે ભાઈ હતા તે ગયા પેલી બાજુ. તબ તો વહ મહાચિંતા આર્ત સો પ્રણતિ હોણ લાગ્યો. હવે જો એમનું ચિંતન થયું છે, કોનું થયું છે? શ્રી યમુનાજીનું. શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપમાં એટલા મગ્ન થઈ ગયા અને ચિંતાથી આર્ત એટલે તપી ગયા કે હું હવે ક્યારે સ્નાન કરીશ અને આપની સેવામાં આવીશ. તો શ્રી યમુનાજીનું સ્વભાવ કેટલો કોમળ છે અને કેવા કૃપાળુ છે કે તબ કમલ પ્રગટ ભય. સૌથી પહેલા કમળ પ્રગટ્યા છે. બોલો શ્રી શ્યામ સુંદર યમને મહારાણીજી કી જય. એટલે કેટલા બધા કમળ છે. જ્યાં ટીલો છે પેલો ટીકરો, ત્યાંથી જે જગ્યાએ જવાનું છે કિનારે ગોકુલના કે મથુરાજીના, એની વચ્ચે એક પછી એક કમળો પ્રગટ થઈ ગયા એક સાથે. આ કેવું સુંદર દ્રશ્ય હશે આ યમુનાજીમાં. और श्री यमुनाजी याको દર્શન દે કે યાસો કહે. અને એવું નહીં કે ખાલી કમળ પ્રગટ થયા એટલે તમારે એની પર થઈને આવી જ જવાનું છે, જાતે જ સમજી લેશે વૈષ્ણવ, એવું નહીં. શ્રી યમુનાજી સાક્ષાત પ્રગટ થયા. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણીજી કી જે દર્શન આપ્યા. શ્રી યમુનાજી આકો દર્શન દે કે યાસો કહે, જો યા પર ચડી કે તું જા તબ વહ આયો. કેટલા વિશાળ કમળ હશે કે જેની ઉપર મનુષ્ય દેહ પોતાનો રાખે તો પણ એને ઝીલી લે. સો યહ બાત સબ બાલકનને પાર તે દેખી. બસ આ જ દર્શન કરવાતા શ્રી ગોકુલનાથજીને. યમુનાજીના પણ દર્શન કરવાતા શ્રી ગોકુલનાથજીને. યમુનાજી કેવા કૃપાળુ છે એ પણ જોવું હતું. અને આનો લાભ જો મળ્યો ને, વલ્લભકુલ જો પરીક્ષા કરે ને તો વૈષ્ણવને આવો લાભ થઈ જાય કે એમણે પણ પારથી જોયું બધું કે આ કમળો ખીલ્યા, એક પછી એક પ્રગટ થયા મોટા વિશાળ, અને એને સામે જ શ્રી યમુનાજી પણ પ્રગટ થઈ ગયા છે અને આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે તું ચિંતા ના કર, તું આ કમળ ઉપર થઈ અને પેલે પાર જા. તને કોઈ તારો જે પગ છે એ અમારા જમના જલમાં સ્પર્શ પણ નહીં કરે. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણીજી કી જય. સો સબ બાલક યાકી સરાહના કરણ લાગે. પાછે સબ મિલી કે શ્રી गिरधरजी को यह प्रकार कहो. तब श्री गिरधरजी कहे जो યમનાષ્ટક યાહી કો ફલિત ભયો. હવે આમાં કંઈક કાંસમાં પણ લખ્યું છે કે યમનાષ્ટપદી એટલે બે ભાવ છે. ક્યાં તો યમનાષ્ટક કરતા હોય નિયમથી, અને યમુનાજીએ જે વચન આપેલું છે યમનાષ્ટકમાં કે જે યમનાષ્ટક કરશે એને હું એમ કે વલ્લભની કૃપાથી આ પ્રગટ થયું છે, શ્રી વલ્લભમાં શ્રીમુખથી પ્રગટ થયું છે એટલે એને હું જરૂર એનું ફળ આપીશ, યમનાષ્ટક કરશે એનું. આવું તો વચન છે યમુનાજીનું. શ્રી વલ્લભના શ્રીમુખથી પ્રગટ થયું છે એટલે એકે ભાવ. અને પછી કાંસમાં લખ્યું કે યમનાષ્ટપદી એટલે હમણાં જે અષ્ટપદી પ્રગટ કરી રચના કરીને આપી છે આ વૈષ્ણવે, એ કારણથી બેમાંથી એક કારણથી આ ફલિત થયું કે આવું દર્શન આપ્યા અને મોટા વિશાળ કમળ ઉપર પગ ધારીને એ આ પાર આવી ગયા. એમનો પગ અડ્યો નહીં જળમાં.
भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी महाप्रभु जी कहे छे, या वार्ता में यह जताए जो वैष्णव को श्री यमुना जी को परस बिना अपरस में न करनो। यमुना जी को परस बिना अपरस के न करनो नहीं समझाતું, माफ करजो। नाहवे को प्रथम कुआ के जल सो नहाए, ता पाछे जमुना जी में स्नान करनो। और अच्छा ए रीते कीधुं के सीधे सीधું યમુનાજીમાં આપણો શરીરમાં જે પરસેવો દુર્ગંધ મેલ હોય એને એવી રીતે યમુના જલમાં નહીં ડૂબાડવાનું દેહને, પણ પહેલાં આપણે આપણા લૌકિક જે જળ હોય એનાથી સ્નાન કરીને પછી જવાનું, ભલે અબોટિયું પહેરીને પણ એવી રીતે જવાય। और वैष्णव को टेक राखनी, काहे ते वैष्णव को टेक ही बड़ो धर्म है। जो टेक हती तो या ब्राह्मण को श्री यमुना जी प्रगट दर्शन दे अपनो अलौकिक स्वरूप जतायो। अलौकिक कमल प्रगट किए, ताते इनकी वार्ता अनिवर्चनीय है, सो कहाँ ताई कहिए। એટલે આ જે ટેક છે એ પણ પુષ્ટિ માર્ગના જીવોમાં તો જોવા મળશે જ। કોઈ પણ તામસ હશે કે રાજસ હશે કે સાત્વિક હશે, પણ મોટે ભાગે ટેકીલા હોય છે વૈષ્ણવો, અને ટેક રાખે તો આવો લાભ મળે, ટેક ના રાખે તો પછી ચાલ્યા કરે બધું, પણ છતાં એ દૈવી તો છે એટલે ઉદ્ધાર થાય। તો આ પ્રસંગ આજે અહીંયા વિરામ પામી ગયો છે। આપણી પાસે સમય છે એટલે આજે આપણે વળી પાછા સર્વોત્તમજીમાં જે રહી ગયું છે, ગઈકાલે જે નામ આવ્યું એમાં સુંદર વર્ણન આવ્યું છે, લઈશું આપણે કે ગિરિરાજ ગોવર્ધનને જે ધારણ કર્યો છે 7 દિવસ માટે, તો એની ઉપર જે વૃક્ષ હતા એનું દર્શન શ્રી ગોકુલનાથજી જે દર્શન કરે છે ને, ખરેખર કહું છું એ કૃપા વગર તો આવું આપણને પ્રાપ્ત પણ ના થાય દર્શન। કે શ્રી ગોકુલનાથજી જે ગઈકાલે દર્શન કરાવ્યું, જે નામ આવ્યું ગઈકાલે કે પૃથક શરણ માર્ગોપદેષ્ટા, તો એ નામમાં એની આગલા નામમાં છેલ્લે એવો પ્રશ્ન આવેલો કે શું ગીતામાં જે શરણાગતિનો ઉપદેશ આપ્યો અને એ જ ઉપદેશ આ પુષ્ટિ માર્ગમાં છે એવું માનવું, એવો કોઈને સંદેહ થાય એવું કરીને શ્રી ગોકુલનાથજીએ કહ્યું હતું કે ના, પુષ્ટિ માર્ગનો જે છે ઉપદેશ એ ગીતામાં જે છે એ મર્યાદા રીતિવાળો છે, કે તું એમ કે તારો મોક્ષ કરીશું, અમે તારા બધા પાપોનો નાશ કરીશું, એ જે આજ્ઞા કરી એ મર્યાદા રીતિવાળો ઉપદેશ છે। ગીતાનો ઉપદેશ એ પુષ્ટિ માર્ગનો જે ભક્તિનો ઉપદેશ છે એ નથી, એમ કરી અને ગઈકાલે આ જે નામ આવ્યું હતું કે પૃથક શરણ માર્ગોપદેષ્ટા, એમાં આપે આજે ગીતાજીના અર્જુનને જે ઉપદેશ કર્યો એનું પણ એટલું સુંદર વર્ણન શ્રી ગોકુલનાથજીએ કર્યું છે કે એમ થાય કે આ ખરેખર ઈશ્વર સિવાય આવું વર્ણન કોણ કરી શકે। અને એ પછી જ્યાં પુષ્ટિ માર્ગનો ઉપદેશ આપે છે એ કઈ રીતનો શરણાગતિનો ઉપદેશ છે, તો એમાં જે આપે શરૂઆત જ સીધી ઇન્દ્રનો યાગ થઈ રહ્યો છે, અને પછી ઠાકોરજી જે વ્રજમાં ગિરિરાજ ગોવર્ધન પુલસ્ત્યથી જેથી આવ્યા છે પણ છૂપું સ્વરૂપ છે, હજી સુધી પ્રગટ નથી થયું, બધાને એમ જ છે કે સાધારણ પર્વત છે, પણ હવે આપે પ્રગટ કર્યું કેવી રીતે, તો કે ઇન્દ્રનો યાગ અટકાવી ને ગોવર્ધન યાગ કરાવ્યો, ત્યારે પહેલી વખત ગોવર્ધન મહારાજનું મહાત્મ્ય પ્રગટ થયું। અને પછી જે વર્ણન આવ્યું કે બધાએ જેમણે ઇન્દ્ર યાગ કર્યો એને કારણે ગોવર્ધન યાગ કર્યો એને કારણે ઇન્દ્ર કોપાયમાન થયો, અને જે મુશળધાર શબ્દ લખ્યો છે શ્રી ગોકુલનાથજી જે દર્શન કરાવ્યા છે, એટલે મુશળ કેટલી જાડી હોય એવી ધારથી વર્ષા કયા પ્રલયંકારી મેઘથી કરાવડાવી, એટલે બધાએ આવીને છેવટે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુને જે કીધું કે તમે જ અમને બચાવી શકશો આ જે પ્રલયકાલી જલ પડી રહ્યું છે એમાં। તો હવે આપે કહ્યું ઠાકોરજીએ, જેમ કે આ પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્વામિનીજીની કૃપા સિવાય પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ નથી, એવી રીતે એટલો જ મહિમા, કેમ કે સ્વામિનીજી અને ગોવર્ધન એક જ છે। આ પણ મેં બે જે મૂક્યા પીક, એટલે તમને શ્રી ગોકુલનાથજીના વચન એ આવશે જ્યારે ગોવર્ધન સીધું ઉત્સાહ અને યજ્ઞ ભોગતા યજ્ઞ કરતા નામ આવશે, એમાં બધું આવશે। એટલે જે ઠાકોરજીએ શા માટે પોતે એમની રક્ષા ના કરતા જે ગોવર્ધન પાસે જવાનું કીધું, બસ આ પુષ્ટિ માર્ગમાં ગોવર્ધન મહારાજનું મહાત્મ્ય પ્રગટ થઈ ગયું। અને ગોવર્ધન મહારાજ પાસે ગયા અને જે ગોવર્ધન મહારાજને આપે આપણા વામ હસ્ત પર છેલ્લી કનિષ્ક ઉંગલી ઉપર ધારણ કર્યા, તો એ વખતે અત્યાર સુધી આપણને જે ખબર હતી એવી હતી કે ભાઈ ખૂબ પછી વરસાદ થયો તો બધાએ ગોવર્ધનની છાયામાં રક્ષામાં બચી ગયા। પણ જુઓ આ જો ગોકુલનાથજીએ દર્શન કરાયા કેવા કરાયા,
કે ગોવર્ધન ઉપર જે વૃક્ષો છે અને એની ઉપર જે પક્ષીઓ બેઠા છે એ પણ એવા જ રહ્યા, એમને પણ જળ અડ્યું નથી. ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ શું? તો એટલે ગિરિરાજ ગોવર્ધન ઉપર પણ જળ નથી પડ્યું. તો હવે શ્રી ગોકુલનાથજી જે દર્શન કરે છે અને કરાવે છે એમાં કહ્યું કે ના, સુદર્શન ચક્રને આજ્ઞા કરી કે સુદર્શન ચક્ર, અને બે વસ્તુ લખી છે. જ્યારે આ વરસાદ આટલો પડ્યો તો ગોવર્ધન ગિરિરાજને એમ થયું કે ના, હું તો આખા 84 કોષને નહીં ભીંજાવા દઉં. એટલે એમણે તો 84 કોષ એટલું મોટું સ્વરૂપ આપણે કરી દીધું તે વખતે. જે 7 કોષ હતું એને બદલે 84 કોષ થયા. બોલો ગિરિરાજ ગોવર્ધન મહારાજ કી. કારણ કે એમના માટે તો અવસર હતો, પહેલી વખત અવસર આવ્યો ને. અત્યાર સુધી તો આ તેમ ને એમ રહ્યા, કોઈ જાણતું નહોતું વ્રજમાં. લોકો ચડી પણ જતા હશે એની ઉપર, ખબર ના હોય ને એટલે પાપ ના લાગે, અપરાધ ના લાગે. પણ આવું હતું સાધારણ પર્વત. પણ જ્યાં ઠાકોરજીએ કહ્યું કે આ ગોવર્ધનના શરણે જાઓ, ત્યારે બધાને થયું કે આમાં શું છે એવું? આ તો આ દેખાય જ ના, આ બીજા પર્વત છે બ્રહ્મગીરી, બીજા આ પેલો પર્વત છે વૃષભાનું, તો એવી રીતે આ પર્વત છે. તો પણ કે ના, આ ગિરિરાજ ગોવર્ધન મહારાજ છે, તમે કહું એમ કરો. અને પછી જે આપણે ગોવર્ધન મહારાજને જે આપણે ઉચક્યા, અને એને ગોવર્ધન મહારાજને જે પછી આનંદ થયો કે જો હું લીલામાં કામમાં પહેલી વખત આવ્યો. અત્યાર સુધી તો આવ્યો છું જ્યારથી પુલસ્ત્ય મુનિ રાખીને ગયા છે, ક્યારે પણ હું કામમાં નથી આવ્યો ઠાકોરજીની લીલામાં. જો કે અંદર લીલાઓ ચાલુ જ છે, યુગલ સ્વરૂપ જે ત્યાં નિત્ય વિહાર કરે છે, શૃંગાર કરે છે, રાસ કરે છે, એ બધું ચાલુ. પણ બહારના લોકોને ખબર નહીં, એ પહેલી વખત. એટલે આપણે પછી 84 કોષ વિસ્તારનું સ્વરૂપ ફેલાવી દીધું ગિરિરાજ ગોવર્ધન મહારાજે. એ પ્રસંગ આવ્યો આ નામમાં. અને એ પછી જે આવ્યો પ્રસંગ કે એ હવે આપણને મનમાં તો થયું જ હશે ને કે આટલું બધું જળ કેટલું ખમ્યું હશે. પણ ના, ઠાકોરજી તો ગોવર્ધન મહારાજને હૃદયથી વધારે ગણે છે. અને એ વખત આ ભૂતલના જે વિષ્ણુ ભગવાન છે એમનું સુદર્શન ચક્ર પણ આવી ગયું સેવામાં. કેમ કે અમારા ભૂતલ પર ગોવર્ધન મહારાજ આવ્યા છે, હરિદાસ વર્ય ગોલોકના, એમને કેમ શ્રમ પડે? એટલે હવે આજ્ઞા કોની થઈ જાય આમાં મને નથી સ્પષ્ટતા કરી શ્રી ગોકુલનાથજીએ. પણ સુદર્શન મહારાજે પણ 84 કોષ વિસ્તારનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. બોલો સુદર્શન મહારાજ કી જય. એટલે જ શ્રીનાથજીના મંદિર ઉપર જે સુદર્શનનું જે ચક્ર છે એમની પૂજાનો મહિમા આજે છે. એની પાછળ મૂળ આ આશય છે કે સુદર્શન મહારાજે એવી સેવા કરી કે લખ્યું છે શ્રી ગોકુલનાથજીએ કે ગોવર્ધન પર્વતના વૃક્ષોની ઉપર રહેલા પક્ષીઓની ઉપર એક બુંદ જળ નથી પડવા દીધું. બધું જ જળ શોષી લીધું આપે 84 કોષ વિસ્તાર પ્રગટ કરીને. અને એટલા માટે થઈ અને આ ગોવર્ધન મહારાજ પણ આપ શ્રમિત નથી થયા. એટલે આ જે પ્રસંગ જે ખાસ વાંચજો તો સમજાશે. ગોકુલનાથજી જે દર્શન કરાવે એવું કોઈ નહીં કરાવી શકે. આપણને ખબર છે ભાગવતજીમાં સમય ઓછો હતો પરીક્ષિત રાજા પાસે, એટલે જે કથા કરી એમાં પણ કેવા કેવા પ્રસંગો લીધા છે. જેમ કે નંદ બાવાને રાત્રિએ ભૂલથી સ્નાન કરવા જવાનું થયું, બ્રહ્મ મુહૂર્ત થયેલું જાણીને, તો એટલું જ આવ્યું છે કે એમાં પકડી ગયા. પણ એ સાથે કોણ હતું? તો એ તો શ્રી ગોકુલનાથજી તો આંખ બંધ કરીને દર્શન કરવા લાગી જાય છે કે આ પેલો જસવંત નામનો ખવાસ હતો અને એ સાથે હતો. અને પછી જાણે લૌકિક કામ યાદ આવ્યું એટલે એ નંદ બાવાને મૂકીને ચાલ્યો ગયો. એટલે નંદ બાવાની સાથે થોડા એમના ગોપ ગ્વાલો હતા. અને પછી આ લીલા થઈ. તો જ્યારે પછી જાણ્યું બધાએ, સભા તો ભરાય ને કે ભાઈ આમાં જવાબદાર માણસ કોણ હતો? એમનો સેવક ખવાસ, બોડીગાર્ડ. ત્યારે બધાએ કીધું કે જસવંત હતો. તો કે ક્યાં જતો રહ્યો? તો બોલાવો એને. તો બલરામજીએ ખાતું સંભાળતા હતા. તો બલરામજીએ ક્રોધ કર્યો કે તે નંદબાવાને એકલા મૂક્યા એટલે આ શ્રમ પડ્યો, તો જા ભૂતલ ઉપર પડ. અને એ જ નરુડાના બેઠકજીવાળા ગોપાલદાસ થયા. આવા દર્શન શ્રી ગોકુલનાથજી કરાવે છે. એટલે શ્રી ગોકુલનાથજી ઉપર જો તમને વિશ્વાસ હશે, એમના વચન ઉપર જો વિશ્વાસ હશે તો તમને આનંદ આવશે. બાકી જો વિશ્વાસ ના હોય તો પછી આ સાંભળવું પણ નહીં કે કશું વાંચવું પણ નહીં. તો પણ વૈષ્ણવ થયા છો ને એટલે પાર તો થશો. કેમ કે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્ય જે નવરત્નમાં કહ્યું છે કે જે જ્ઞાન કે અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ જો બ્રહ્મ શબ્દ લે છે તો તેને પણ લૌકિક ગતિ થતી નથી. એમને પણ લીલામાં, કેમ કે લીલામાં હતા અને આ લઈ જ જવા છે. હવે તો એમાં કંઈ ફેરફાર થવાનું જ નથી. તો આવા સુંદર અને જે કૃષ્ણ હાર્દવીત આજે જે નામ આવ્યું એમાં તો સાક્ષાત રાધાકુંડના આપણે જે દર્શન કરીએ છીએ ત્યારે આપણને શું દેખાય છે? પણ છે અંદર જ મહેલ છે જેમાં સ્વામીજીના ઠાકોરજીના દર્શન મહાપ્રભુજીએ કર્યા. અને જો મહાપ્રભુજી અંદર ઉતરી ગયા, પેલો વૈષ્ણવને તેમ જ થયું કે આ લીલા કરી ગયા મહાપ્રભુજી, હવે નહીં આવે. એટલે બચારો મૂર્છિત થઈ ગયો વૈષ્ણવ તો. અને આ તો અંદર જઈને 3 દિવસે બહાર આવ્યા. યુગલ સ્વરૂપની સેવા અને માન થયું હશે સ્વામીજીને. તો
તો ઠાકોરજીથી જાણી અને પછી માન દૂર કરાવી અને આવી લીલા કરીને આવ્યા. એટલે આમનું જે મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે ને એ સમજવામાં અમે કીધું ને કે ઈશારા થાય, બહુ ચોખવટ ના થાય, આવું સ્વરૂપ છે વલ્લભનું કે બેનું હિત એ આપ 3 દિવસ દરમિયાન એ જ રાધાકુંડમાં, કે જે રાધાકુંડના આપણે દર્શન કરતા એમ વિચારીએ છીએ કે આમાં કંઈ હોય, અરે ભાઈ બધું છે, સ્વરૂપાત્મક છે, પણ સામર્થ્યવાન સાથે હોય તો આ લીલા આપણને દેખાય. તો સમય મળ્યો છે એટલે આપણે જે ચૂકી ગયા હતા, શિક્ષાપત્ર જે ચાલી રહ્યું છે એમાં જે 4થો શ્લોક આવ્યો હતો 2 દિવસ પહેલાં, એમાં આપણે જે કહ્યું શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ કે જે સમસ્ત જીવોના હૃદયમાં સ્થિતિ કરી રહ્યા છે અને જે તેમની વિષય પ્રતિ પ્રીતિ દૂર કરે છે, સમસ્ત ભક્તો, સમસ્ત જીવોની ક્ષમા, સમસ્ત વૈષ્ણવોના હૃદયમાં સ્થિતિ કરી રહ્યા છે અને જે તેમની વિષય પ્રતિ પ્રીતિ દૂર કરે છે, જે દયાથી દામોદર થાય છે અને જે શ્રીમાન છે તેવા શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ સદા કર્તવ્ય છે. એટલે આ જે વિષય છે એ લૌકિક વિષય, ઠાકોરજી પ્રત્યેનો જે વિષય છે એને પાછો અલૌકિક કીધો છે, કારણ કે એ તો પુષ્ટિ માર્ગમાં મૂળ છે, પ્રભુને પતિ માનવા, એટલે એ અધિકાર છે. પણ બાકી જે છે એને વિષય કીધો છે એ દૂર કરે છે પ્રભુ, એવું આવેલું. પછી 5મો જે શ્લોક આવ્યો હતો એમાં પ્રભુ સ્વતઃ ગોપીજનોનો સંગમ નિલયાનાદિક લીલા વડે છુપાઈને કરે છે, જેમાં આપ નંદ બાવાને અને યશોદાને પણ ખબર ન પડે. આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે આપ, એટલે આપ ફક્ત નંદ બાવાના અને શ્રી યશોદાજીના લાડલા થઈને જ નથી રહી શકે તેમ, પણ જો ગોપીજનો તેમનું સ્વરૂપ જાણી અને મોહિત થાય તો તેમના એ જે ભાવો છે, એ રસ જે એમણે ઈચ્છ્યો છે એનું દાન પણ આપ કરતા રહે છે. એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પણ સિદ્ધ થયું તે શ્લોકમાં. એ એક 5મો શ્લોક આવેલો. આજે જે 6થો શ્લોક છે એ 5મા શ્લોકમાં પણ આપણે બહુ સુંદર ઉદ્ધવજીનું દ્રષ્ટાંત લીધું છે 10મ સ્કંદમાંથી. અને એમાં 2 અર્થ લીધા છે. મેં ગઈકાલે એક જ શ્લોક મૂક્યો ને પછી એમ કહ્યું કે પીક વાંચી લેવું, તો જરૂર વાંચજો. એમાં બીજો પણ એક શ્લોક છે જેમાં પૂતનાએ આવો ભાવ રાખ્યો તો પણ એનું કલ્યાણ થયું, એનો પણ અર્થ સાથે શ્રી ગોપેશ્વરજી પ્રભુએ આ બધું મૂકેલું છે, ટાંકેલું છે એનું અનુસંધાનમાં શ્લોકના. અને આજે જે 6થો શ્લોક છે એમાં ગોપિકાના હૃદયની અંદર બિરાજેલા જે ભગવાને ઉદ્ધવજી ભક્ત દ્વારા પોતાના સ્વરૂપનો બોધ કર્યો, એટલું અટપટું વાક્ય છે કે આમાં 2 અર્થ મૂક્યા છે, હું સમજી શક્યો નથી. આ ભાગવતજીમાં આ વર્ણન આવે છે, પણ આમાં મૂળ ભાવ જે છે એ તો ખરેખર શ્રી ગોપેશ્વરજી પ્રભુએ કૃપા કરીને વર્ણવી દીધો કે ઉદ્ધવજીને જે જ્ઞાન હતું એમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભાવાત્મક જે વ્રજના રસો વૈસા કૃષ્ણ કેવા હોય એની કલ્પના પણ નહોતી. એમને તો એક જ જ્ઞાન હતું કે જે બ્રહ્મ છે એ સર્વવિદિત છે, એટલે કે સર્વના હૃદયમાં છે જ, અને એ જ્ઞાન પીરસવા આવેલા. અને એમ કે એ કારણ કે ઠાકોરજીને રડતા જોયા એટલે સખા હતા એટલે એમનાથી સહન ન થયું, એટલે ઠાકોરજીએ લીલા જ કરી દીધી રડવાની, કેમ કે એ બાને એ ઉદ્ધવજીને આ ભાવાત્મક જે રસો વૈસવ સ્વરૂપ છે એનો અનુભવ કરાવવા માગતા હતા. એટલે હું રડીશ તો એ દુઃખી થશે, તો એ કહેશે કે શું થયું, તો હું કહીશ કે મને તો આ વ્રજના લોકો રડે છે મારા વિરહમાં એટલે હું રડું છું. તો એ વખતે ઠાકોરજી એવું કહેલું કે તમે ભ્રમર ગીત પહેલાં કે જો તમે જઈ અને એમને સમજાવી આવો કે તમારી અંદર પણ તો છે જ ને ભગવાન, તો પછી તમે એ રડતા બંધ થઈ જાય. એટલે આમાં એમને બહુ જ એ હતું કે ના હું આટલું તો કરી જ શકીશ, એટલે દોડ્યા કે આ તો હમણે એક જ દિવસનું કામ છે, એમનું આત્મજ્ઞાન કરાવી દઉં કે તમારી અંદર તો છે, પછી રડતા નહીં તો નહીં રડે, પછી તમે નહીં રડો ને ઠાકોરજી કે હા હું પછી નહીં રડું. અને પછી એ ઉદ્ધવજી આવ્યા, પણ ઉદ્ધવજીએ આ જે ભાવાત્મક સ્વરૂપ છે વ્રજના રસો વૈષ્ણવનું એની ઉપર આજે વર્ણન આવ્યું કે આ તો શ્રી સ્વામિનીજીના કૃપા વગર પ્રાપ્ત ન થાય. એટલે એ કદલી વનમાં આવ્યા અને સ્વામિનીજીના જે હૃદયમાં બિરાજતા ભાવાત્મક શ્રી કૃષ્ણના દર્શન અને ગોપીજનોએ જે લીલાઓ જોઈ હતી અને માણી હતી એ વર્ણન કરી, ત્યારે ઉદ્ધવજી બિલકુલ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે શું અમારા ઠાકોરજી જેમ દ્વારિકાધીશ કે જે મથુરાધીશ છે એ શું આવા પણ હોઈ શકે. આ પ્રશ્ન થયો અને આ રસ મેળવવા માટે એમને પણ થયું કે નહોતું જાણ્યું રડવામાં આનંદ છે, કેમ કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ જે ભાવ હોય એ ક્યારે રડે જ નહીં.
અને રડે કોણ? તો કે જેને વિરહ થાય. અને વિરહ કોને થાય? તો કે જેને કૃપા કરી પ્રભુ વિરહનું દાન કરે. એટલે હવે કૃપા માગી એમ કે મને બી આ વિરહ મળે. એટલે કહ્યું કે મારો તો અધિકાર નથી કે ગોપિકા થઈ શકું, પણ વ્રજની ગુલ્મ લતા થવું. કે એક મારા અંતરની આ દોડ બહુ પ્રચલિત છે પણ યાદ નથી મને. આમાં ભાવ છે આ ઉદ્ધવજીનો જ. આવો જે વ્રજના રસોવૈસહનું સ્વરૂપનો અનુભવ થયો સ્વામિનીજી ગોપીજનોના લીલા શ્રવણ કરીને. પછી કહ્યું કે એક એક મારા અંતરની આશ, એક મારા અંતરની આશ, નંદલાલ ચરણોમાં રાખજો, જન્મ જન્મ બનું તારો દાસ, જન્મ જન્મ બનું તારો દાસ, નંદલાલ ચરણોમાં રાખજો. એકાદ ફૂલ છોડ વ્રજનું બનાવજો. આ જ ભાવ છે જે આજે આવ્યો ભાગવતજીનો શ્લોક અહીંયા ટાંક્યો શ્રી ગોપેશ્વરજી પ્રભુએ. ઉદ્ધવજીના હૃદયનો ભાવ એ આ દોડમાં છે. એકાદ ફૂલ છોડ વ્રજનું બનાવજો, ચરણ રજ થકી પાવન કરાવજો. યાદ નથી રહ્યું મને. આ ભાવ આજે આવ્યો ટૂંકમાં ઉદ્ધવજીના સંવાદમાં. અને આપણે આજે પણ એક ધોળા જ લઈશું. આજે યમુનાજીની કૃપા થઈ એક વૈષ્ણવ ઉપર, તો એ યમનાષ્ટપદી પણ હું મૂકીશ સાથે. આપ જોજો એ પીક, એટલે એમાં તમને લાભ મળશે કે શ્રી ગુસાઈજીએ શું રચના કરી હતી. અને એનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ છે પણ પ્રવેશ નહીં થઈ શકે, આ તો કૃપા વગર ન થાય, પણ છતાં એટલો લાભ મળશે. તો જે શું દર્શન થયા જ્યારે આ વૈષ્ણવને મથુરાવાળા એ ટીલા ઉપર વચ્ચે જે માટીનો ટીલો બેટ જેવું હતું એની ઉપર એકલા હતા. લાલન તો નાવમાં પધારીને આ તરફ આવી ગયા અને જોઈ રહ્યા છે કે હવે શું થાય છે. અને જે થયું અને જે દર્શન થયા એ આપણે ટૂંક લઈએ. આજે યમુનાજી પધાર્યા મારે ઘે બેટ રે. બેટ શબ્દ વાપરું છું ઘેરને બદલે, કેમ કે બેટ ઉપર પધાર્યા છે. બેટ એટલે જે વચ્ચે હોય ને માટીનો ભાગ જળની વચ્ચે એ. આજે યમુનાજી પધાર્યા મારે બેટ રે, આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર, મારી માએ કરી છે ઘણી મેર રે, આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર. સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો આંગણીએ, યમુનાજી પધાર્યા મારે ઉરને આંગણીએ, મારે હૈયે હે એ મારે હૈયે હરખ નવ માય રે, આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર, આજે યમુનાજી પધાર્યા મારે ઘેર રે, આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર. યમુનાજીને જોઈને મારું હૈયું હરખાય છે, યમુનાજીને જોઈને મારું હૈયું હરખાય છે, મંગળ ગીત મળી માનુની ગાય છે, મંગળ ગીત મળી માનુની ગાય, હે મારા એમાંની શોભા તણો નહીં પાર રે, આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર, એમાંની શોભા તણો નહીં પાર રે, આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર, આજે યમુનાજી પધાર્યા મારે ઘેર રે, આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર. ઉરનાયાસન પર માને પધરાવું, ઉરનાયાસન પર માને પધરાવું, માખણ મિશ્રીનો ભોગ ધરાવું, માખણ મિશ્રીનો ભોગ ધરાવું,
એ પછી સખીઓને થાય લીલા લહેર રે. આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર, પછી સખીઓને થાય લીલા લહેર રે. આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર, આજે યમુનાજી પધાર્યા મારે ઘેરે. આજ આનંદની લહેર, આજ આનંદની લહેર. શ્રી યમુને યમુને મહારાણી, શ્રી યમુને યમુને મહારાણી, જય શ્રી યમુને મહારાણી, જય શ્રી યમુને મહારાણી. હે કૃષ્ણ પ્રિયા પટરાણી, શ્રી યમુનાજી જય શ્રી યમુને મહારાણી, જય શ્રી યમુને મહારાણી. હે દુઃખ હરણી સુખ કરણી શ્રી યમુનાજી, હે દુઃખ હરણી સુખ કરણી શ્રી યમુનાજી, જય શ્રી યમુને મહારાણી. પુનિત કૃપા કરનારી શ્રી યમુનાજી, જય શ્રી યમુને મહારાણી, જય શ્રી યમુને મહારાણી, જય શ્રી યમુને મહારાણી. ચરણના કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભના ચંદ્ર છટા બીના, સબ જગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ કેરો. साधन और नहीं आकली में, जासो निबेरो. सुर कहात है द्विविध यादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢઈન ચરણ કેરો. દ્રઢઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણ, દ્રઢઈન ચરણ, દ્રઢઈન ચરણ કેરો. श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय.